Hello students, welcome to today's video classroom. Subject Computer Science, paper Programming in C, third unit functions topic. Today topic user defined functions, or you can say that defining our own functions. Defining our own functions. ఈ టాపిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఈ నోట్స్ ఈ వీడియో పూర్తిగా విని నోట్స్ రాసుకోగలని కూర్చున్నాను. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఇప్పుడు టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం. యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ అంటే సో ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనము ఫంక్షన్స్ గురించి నేర్చుకున్నాం. వాట్ ఈస్ ఫంక్షన్? ఎ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఎ బ్లాక్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ కోడ్. Function is a block of programming code. That means when you are writing a program, the programming is very lengthy. You will divide the programming into parts. You will divide the programming into parts. So for example, I want to find out the sum of two numbers. I will write the, so what you have to do? We have to read the two numbers first, find the sum and display the sum. So I will write the sum of the, I will write a programming code to find the sum of these two numbers in a separate program, separate function. I will write to find the difference of two numbers in a separate program. I will write the product of two numbers in a separate function. So only in the main function, this is the main function. In this, I will read the two numbers. I will read the two numbers. These two numbers will be passed to this function. It will display the sum of two numbers. It will perform the addition and display the addition of two numbers. And again I will pass the two numbers to this function. This will find out the subtraction of these two numbers and display the subtraction. So again I will pass these two numbers to this function. It will display the product of two numbers. So that means instead of writing the same code, addition of two numbers, subtraction of two numbers, production of two numbers in a single function, I am dividing the program into blocks. So addition separate function, subtraction separate block, product ki separate block. For every concept ki separate block అనేది define చేస్తాం. So this block is called as a one function. So in a total our program we have the four functions. One is the addition function, another is the subtraction function, another one is a product function. The final it is a main function. That is a main function. So this is a function definition. So this is a user defined functions. So this is a concept when we require a function concept. That means we have to define addition function. We have to define subtraction function. So generally the programming part is same, but how to define a function heading? How to define a function heading? So to define the function, to define the user functions involves three concepts. User defined function involvement చేయాలంటే define చేయాలంటే మేజర్గా three concepts ఉంటాయి. One is the function prototype, one is the function definition, last one is the function calling. Function prototype, function definition, function calling. So actually the function calling also involved in the predefined function also. Till now we written the printf function. Printf function nu use chesam. What we have done there? Simple ga we invoked the printf function. So దానికి కావాల్సిన పారామీటర్స్ పంపిస్తే అది మానిటర్ మీద డిస్ప్లే చేసింది. గెటెస్ ఫంక్షన్ రాసాము. గెటెస్ ఫంక్షన్ రాస్తాం. మనం ఏదైతే పారామీటర్ పాస్ చేస్తున్నామో ఆ పారామీటర్ పాస్ చేయగానే గెటెస్ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి కీబోర్డ్ నుంచి వాల్యూ రీడ్ చేసింది ఒక లైన్. ఎస్టీఆర్ కాపీ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాం. సో దానికి టూ పారామీటర్స్ పంపిస్తే ఒక స్ట్రింగ్లో ఉన్నటువంటి వాల్యూస్ అని అనదర్ స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్ కాల్ చేసింది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఎ కాలింగ్. యూజింగ్ దట్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఈస్ కాల్డ్, ఫంక్షన్ నేమ్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఎ ఫంక్షన్ కాలింగ్. సో దట్ ఈస్ అ కామన్. ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ హియర్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. Function definition is the most important thing. So where you are writing the function definition, based on that one another word is function prototype is required. అంటే ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ జనరల్గా ఏం చేస్తాం మనము, దిస్ ఈజ్ ఎడిషన్ ఫంక్షన్, సబ్ట్రాక్షన్ ఫంక్షన్, ప్రొడక్ట్ ఫంక్షన్, మెయిన్ ఫంక్షన్. సో చాలామంది ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే మెయిన్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఫస్ట్ ప్రిపేర్ చేస్తారు. మెయిన్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ప్రిపేర్ చేసి తర్వాత ఎడిషన్ ఫంక్షన్, సబ్ట్రాక్షన్ ఫంక్షన్, ప్రొడక్ట్ ఫంక్షన్ రాస్తారు. ఫస్ట్ మెయిన్, దెన్ ఎడిషన్,
subtraction, product. Let's see. So but if this is a main function, then addition function, subtraction function, product function. So these function definitions are invoked from the main functions. These function definitions are called from the main functions. ఈ మెయిన్ ఫంక్షన్స్ నుంచి వీటిని కంట్రోలింగ్ అనేది చేస్తాం. సో ఇన్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్ we used to call the addition function. Just say for example add. సో మరి ఈ ఎడిషన్ ఫంక్షన్, ప్రొడక్ట్ ఫంక్షన్, సబ్ట్రాక్షన్ ఫంక్షన్ మెయిన్ ఫంక్షన్ కంటే ముందే మనం డిఫైన్ చేసామనుకోండి, కంపైలర్ నోస్ వాట్ ఈజ్ యాడ్. బట్ మెయిన్ ఫంక్షన్, ఈ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్స్ అన్నీ కూడా ఆఫ్టర్ మెయిన్ ఫంక్షన్ తర్వాత డిఫైన్ చేస్తే ద కంపైలర్ డస్ నాట్ నో వాట్ ఈజ్ యాడ్ అంటిల్ ఇట్ కమ్స్ టు ద యాడ్. కాన్సెప్ట్ అర్థమైందన్న. మెయిన్ ఫంక్షన్ కంటే ముందు ఈ ఎడిషను, ప్రొడక్ట్, సబ్ట్రాక్ట్ ఈ 3 ఫంక్షన్ యొక్క డెఫినేషన్స్ని ప్రోగ్రాంలో యాష్ ఇంక్లూడ్ stdioh తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా ఈ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్స్ మనం ప్రిపేర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్స్ ఏది, ఈ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ప్రిపేర్ చేస్తే ఆటోమేటికల్లీ చేసి మెయిన్ ఫంక్షన్లో మనం వీటిని ఇన్వోక్ చేస్తే ద కంపైలర్ నోస్ వాట్ ఈజ్ ఎడిషన్, వాట్ ఈజ్ ప్రొడక్ట్, వాట్ ఈజ్ సబ్ట్రాక్ట్. యాడ్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేయగానే ఏందో తెలిసిపోతుంది, ఎందుకంటే దానికంటే ముందు ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేయబడ్డది. సమ్ టైమ్స్ ఏం చేయొచ్చు అంటే మెయిన్ ఫంక్షన్ తర్వాత ఈ ప్రీడిఫైన్ ఫంక్షన్, యూజర్ డిఫైన్ ఫంక్షన్స్ యొక్క డెఫినేషన్స్ ప్రిపేర్ చేస్తే మెయిన్ ఫంక్షన్లో ఎడిషన్ ఫంక్షన్ కాల్ చేసినప్పుడు ఎడిషన్ అంటే ఏంది, ప్రొడక్షన్ అంటే ఏంది, సబ్ట్రాక్షన్ అంటే ఏంది, ఆ కీవర్డ్, ఆ ఫంక్షన్ యొక్క డెఫినేషన్స్ కంపైలర్కి తెలియదు. ఆ పర్పస్ కోసం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఫంక్షన్ నేమ్స్ని కూడా డిక్లేర్ చేస్తాం. ఎట్లయితే వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేస్తామో ఫంక్షన్స్ని డిక్లేర్ చేస్తాం. ఆ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ మనం ఏమంటే ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ అంటాం. ఏమంటాము ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ అంటాం. సో దీస్ ఆర్ ద 3 కీవర్డ్స్, 3 కాన్సెప్ట్స్. ఏంది ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్, ఫంక్షన్ డెఫినేషన్, ఫంక్షన్ కాలింగ్. అంటే ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ అంటే ఏందో చూద్దాం. సో ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ ఈజ్ ఎ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్. Sometimes exam అడుగుతారు how to declare a function. How to declare means writing the function prototype. So whenever we are calling the function definition, whenever using the function calling statement before definition, జనరల్గా డెఫినేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత కాలింగ్ అనేది చేయాలన్న బాగా గుర్తుంచుకోండి. డెఫినేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత కాలింగ్ స్టేట్మెంట్ ఉండాలి. ముందు డెఫినేషన్ ఉండాలి, తర్వాత కాలింగ్ స్టేట్మెంట్ ఉండాలి. But we can also write before calling, after definition. First calling రాయొచ్చు, తర్వాత definition రాయొచ్చు. So when you write the calling statement before the definition, we have to write a prototype. ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి. డెఫినేషన్ రాసిన తర్వాత కాలింగ్ ఫంక్షన్ రాస్తే నో నీడ్ ఆఫ్ ద ప్రోటోటైప్. బట్ డెఫినేషన్ కొనుక ముందే కాలింగ్ స్టేట్మెంట్ ఉంటే we require the prototype. So the prototype means declaration of the function. Declaration of the function. So what it defines, what it declares, ఇది ఏం డిక్లేర్ చేస్తుంది? సింపుల్గా what is the function name, what is the input of that function, what is the output of that function, what are the data type of the input function, ఇన్పుట్ ఆఫ్ దట్ ఫంక్షన్. అంటే ఒక ఫంక్షన్ ఉంది, ఎడిషన్ అనే ఫంక్షన్ ఉంది. ఈ ఎడిషన్ ఏ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది అనేది కాదు మెయిన్. ఇక్కడ ఎడిషన్ ఫంక్షన్ అవుట్పుట్ ఏంది, ఎలాంటి అవుట్పుట్ రిటర్న్ చేస్తుంది, ఎలాంటి ఇన్పుట్ తీసుకుంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది 2 ఇంటీజర్ నెంబర్స్ని ఇన్పుట్ లాగా తీసుకుంటుంది. 2 ఇంటీజర్ నెంబర్స్ని ఇన్పుట్ లాగా తీసుకొని అవుట్పుట్ కూడా ఒక ఇంటీజర్ వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుంది. రిమెంబర్ ఎవ్రీ ఫంక్షన్ కెన్ రిటర్న్ ఓన్లీ సింగిల్ వాల్యూ. Every function can return a single value. So that's an integer. Have you got? Simple. That is a function prototype. This is a function prototype. Simple. The function prototype tells about the what is the function name, what type of data it can take as a input, what type of data it will return as a output. Input ఏ data తీసుకుంటుంది, output ఏ data తీసుకుంటుంది. Output only single value. That may be integer కావచ్చు, float కావచ్చు, character కావచ్చు. బట్ ఇన్పుట్ ఆల్సో ఇంటూ ఫ్లోట్ క్యార్. బట్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఒక రెండు ఇంటీజర్ వాల్యూస్ తీసుకోవచ్చు, లేదా ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఇంటీజర్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ అ ఫ్లోట్ కావచ్చు, లేదా 2 ఫ్లోట్ వాల్యూ కావచ్చు. ఫస్ట్ ఇది ఇంటీజర్, సెకండ్ ఇది క్యారెక్టర్ కావచ్చు, లేదా అరే ఫంక్షన్స్ తీసుకోవచ్చు. వాట్ ఇట్ మే బీ.
Okay, but we have to mention the what is the data type and how many variables are there. So 3 variables అనుకో 3 యొక్క data types మెన్షన్ చేయాలి. 3 ఇంటీజర్స్ అయినా కానీ int, int అని మెన్షన్ చేస్తాం. Let's see. So here this is the function prototype syntax. We have to write the return type first. Return type if may be any data type that may be returned by the function after execution of the body. అంటే అవుట్పుట్ ఏంది, ఆ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేసిన తర్వాత అవుట్పుట్ ఏంది. సో మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం strlen అని చెప్పేసి దాని ముందు ఇంటీజర్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తాను నేను. దాని మీనింగ్ ఏంది, ఈ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత ఒక ఇంటీజర్ వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద రిటర్న్ ఇంటీజర్ వాల్యూ? లెంత్ ఆఫ్ దట్ స్ట్రింగ్, like that. This int is the return type. Okay, if the function does not return any value, the return type is a void. Remember this one. Why you are writing void main and rasnum? Main అనేది function name. What is void? The main function return nothing. The main function does not return nothing. That's it, a void meaning. Okay, so the function prototype may be written within the main function or outside of the main function. ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ని మెయిన్ ఫంక్షన్లో రాయొచ్చు ఆర్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్లో కూడా మనం డిఫైన్ చేయొచ్చు. సో ఎలా అంటే మనము మెయిన్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఇది ఉంది, ఇది ఎడిషన్స్, సబ్ట్రాక్షన్, ప్రొడక్షన్. ఈ మెయిన్ ఫంక్షన్ స్టార్టింగ్ కంటే ముందే యాష్ ఇంక్లూడ్ stdio.h దాని తర్వాత ఈ ఫంక్షన్ యొక్క ప్రోటోటైప్ రాసిన తర్వాత మెయిన్ ఫంక్షన్ స్టార్ట్ చేస్తాం. ఓకే, సో ద ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ ఈజ్ లైక్ దిట్. ఇక్కడ ఎలాంటి వేరియబుల్స్ నేమ్స్ ఉండవు నాన్న. సో అంటే సమ్ అనే ఫంక్షన్ 2 ఇంటీజర్ వాల్యూస్ తీసుకుంటుంది, సెమికోలన్. Okay, next is a function definition. So the function definition defines the body of the function. What is the task of that function? A function elanti task perform chestundi, a task ni perform cheyadaniki kavalsina programming code enti, that programming code will be prepared in the body in the function definition. So generally the function definition have the two things. One is the head of the function, one is the body of the function. The head of the function is same as the return type, prototype. The head of the function is same as the prototype. The return type ఏంది, function name ఏంది, argument list ఏంది. Here this time the argument list along with the data type we have to specify the variable names also. ఇక్కడ ఉండే పారాంథసిస్లలోనే వేరియబుల్స్ని డిక్లేర్ చేస్తాం, ఇక్కడలోనే వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేస్తాం, వేరియబుల్ డిక్లరేషన్. ఎవ్రీ వేరియబుల్ షుడ్ బి డిక్లేర్డ్ సపరేట్లీ ఈవెన్ దే ఆర్ ద సేమ్ డేటా టైప్. రెండు కూడా ఇంటీజర్ డేటా టైపే కనుక int x, y అని రాయడానికి ఛాన్స్ లేదు. దే ఆర్ టు డిఫైన్డ్ సపరేట్లీ. They have to be defined separately. Thus this is the function heading. So this is the function heading. So in the body we have to write that programming code to find the sum of two numbers. ఆ 2 నెంబర్స్ని సమ్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో తెలుస్తుంది. సో వెనెవర్ ద రిటర్న్ టైప్ ఈజ్ సంథింగ్, అంటే వైడ్ కాకుండా రిటర్న్ టైప్లో వైడ్ కాకుండా ఇంటీజర్ కానీ, ఫ్లోట్ కానీ, క్యార్ కానీ, లాంగ్ కానీ, డబుల్ ఏవైనా ఒక లేదా అరే వేరియబుల్ నేమ్ ఏదైనా రిటర్న్ టైప్ ఇచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇక్కడ రిటర్న్ కీవర్డ్ అనేది ఉండాలి. వాట్ ఇట్ డస్, ద రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ రిటర్న్ సమ్ వాల్యూ ఫ్రమ్ ద కాల్డ్ ఫంక్షన్ టు కాలింగ్ ఫంక్షన్. దిస్ ఇస్ ద కాల్డ్ ఫంక్షన్ అన్నట్టు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెయిన్ ఫంక్షన్ నుంచి సమ్ ఫంక్షన్ని కాల్ చేస్తాం. మెయిన్ ఈజ్ ద కాలింగ్, సమ్ ఈజ్ ద కాల్డ్. ఇది కాల్ చేయబడ్డది, ఇది కాల్ చేసింది. అంటే కాల్ చేయబడ్డ ఫంక్షన్ నుంచి కాలింగ్ ఫంక్షన్కి సమ్ వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తుంది, సరే నా ఫంక్షన్ ఎలాంటి వాల్యూ రిటర్న్ చేయదు. ఇక్కడ వాయిడ్ ఉంది, అప్పుడు రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ అవసరం లేదు. ఇక్కడ ఇంట్ ఉంది, 100% ఇక్కడ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఉండాలి, అది ఇంటీజర్ వాల్యూనే రిటర్న్ చేయాలి. ఇక్కడ ఫ్లోట్ ఉంది, 100% రిటర్న్ టైప్ ఉండాలి, అది ఫ్లోట్ వాల్యూనే రిటర్న్ చేయాలి. సో ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఇఫ్ ద రిటర్న్ టైప్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ఈజ్ వైడ్, దెన్ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ ద ఫంక్షన్ డెఫినేషన్. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫంక్షన్ డెఫినేషన్. int sum, int x comma int y. So there it will take that x comma y are the integer variables in this only ఈ బ్లాక్ వర్క్ మాత్రమే వేరియబుల్స్. ఐ టేకెన్ సి అనే వేరియబుల్ తీసుకున్నాను, సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెండింటిని ఎడిషన్ చేశాను, సి వాల్యూ రిటర్న్ చేశాను. ఇక్కడ సమ్ ఫంక్షన్ ఏ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుంది, ఇంటీజర్ వాల్యూ. సో ఇక్కడ రిటర్న్ చేసే వాల్యూ ఏంటిది, సి వేరియబుల్. సి వేరియబుల్ మస్ట్ బి ఇంటీజర్ ఓన్లీ. సో ఇక్కడ సమ్ ఫంక్షన్ ఇంటీజర్ వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఇక్కడ మనము సి అనేది ఫ్లోట్ డేటా టైప్ కానీ క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ కానీ డిఫైన్ చేస్తామనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా మనకు ఎర్రర్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ డెఫినేషన్. సో ఫైనల్లీ ఫంక్షన్ కాలింగ్. సో వీఆర్ డిఫైన్ ద ఫంక్షన్. ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేసినంత మాత్రం ఆటోమేటిక్గా ఎగ్జిక్యూట్ కాదు. వీ హ్యావ్ టు ఇన్వోక్ దట్ ఎక్స్టర్నల్లీ.
సో ఓన్లీ సో మన ప్రోగ్రామ్లో చూడండి సార్ సెవరల్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయని చెప్పుకుంటున్నాం. సి లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్. అన్నిట్లో ఫస్ట్ ఏది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఏదైతే ఇలా మెయిన్ ఫంక్షన్ అవుతుందో అది మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ద కంపైలర్, ద సి లాంగ్వేజ్ కంపైలర్ ఎగ్జిక్యూట్స్ ఓన్లీ మెయిన్ ఫంక్షన్ డైరెక్ట్లీ. ఫ్రమ్ దిస్ మెయిన్ ఫంక్షన్ వీ హ్యావ్ టు కాల్ దిస్ రిమైనింగ్ ఫంక్షన్స్. ఈ రిమైనింగ్ ఫంక్షన్స్ని కాల్ చేయాలి. ఎలా కాల్ చేయాలి? బై మెన్షనింగ్ ద ఫంక్షన్ నేమ్ అండ్ పాసింగ్ ద రిక్వైర్డ్ పారామీటర్స్. ఫంక్షన్ నేము, ఆ ఫంక్షన్ నేమ్కు కావాల్సిన పారామీటర్స్ని పాస్ చేస్తూ మనం ఫంక్షన్ నేమ్ను కాల్ చేయడం ఉంటుంది. సో ఆఫ్టర్ డెఫినేషన్ ద ఫంక్షన్ కెన్ బి కాల్డ్ మెనీ టైమ్స్ బై పాసింగ్ ద రిక్వైర్డ్ పారామీటర్స్. సో we define the sum function. Sum, how many integers are it, how many parameters are it is taking, these are called as a parameters. వీటిని ఏమంటాం మనము? పారామీటర్స్ అంటాం. పారామీటర్స్ ఏంటన్నా, ఎన్ని పారామీటర్స్? 2. ఏ డాటా టైప్ అవి? ఇంటిజర్ డాటా టైప్. సో ఇన్ ద ఫంక్షన్ కాలింగ్ ఆల్సో we have to give two parameters. They must be integers. అక్కడ సమ్ ఫంక్షన్ ఇంటీజర్ డేటా టైప్ మెన్షన్ చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10.45 అని ఇచ్చామనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ఇన్కంపాటబుల్ డేటా టైప్ ఎర్రర్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ ఎందుకు రాస్తాం సార్? సమ్ అనే ఫంక్షన్ ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది? ఇంటీజర్ వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఇంటీజర్ వాల్యూ సి అనే వేరియబుల్లో కాపీ చేసుకుంటున్నాను. సార్ నా సమ్ అనే ఫంక్షన్ ఎలాంటి వాల్యూ రిటర్న్ చేయదు, రిటర్న్ టైప్ వాయిడ్ ఉంది, అప్పుడు ఈ వేరియబుల్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ వీ కెన్ కాల్ లైక్ దిస్ సమ్ ఆఫ్ 10, 20. So this is a function calling. So generally we'll write the function prototype only one time, we'll write the function definition only one time, but function calling is many times. Function calling ఎన్నోసార్లు చేస్తాం. ఓకే, చూడండి ఒకసారి సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చాను, సమ్ ఆఫ్ 2 numbers ప్రోగ్రామ్ యూజింగ్ ద ఫంక్షన్ కాన్సెప్ట్. సో ఇక్కడ డిక్లేర్ ద stdio.h, దెన్ దిస్ ఈజ్ అ ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్. Then I declared the 3 variables. Then I asked the enter 2 numbers to perform the addition. Scanf function ద్వారా రీడ్ చేశాను. scanf %d, %a, %b, ఈ రెండు కూడా కంట్రోల్ స్ట్రింగ్స్. సో ఎందుకు చెప్పండి %d ఎందుకు రాశాను? ఇక్కడ ఎందుకు రాశానంటే ఇయర్ రీడింగ్ ద ఇంటీజర్ వాల్యూస్ కంట్రోల్ స్ట్రింగ్ is %d. The first value will be stored at the %a, that is the first variable. Second variable, here sum function, I am calling the sum function to take the 2 parameters a comma b are the 2 parameters. C is equal to sum of a comma. So simple ga this statement will find out whether sum function is there or not in our program. A statement em chestundi, what is sum. So it will check with this prototype తో చెక్ చేస్తుంది సమ్ ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేసిందా లేదా. సో సమ్ ఫంక్షన్ నేమ్ సేమ్ సమ్ ఫంక్షన్ ఎన్ని పారామీటర్స్ తీసుకుంటుంది? 2 పారామీటర్స్ ఉన్నాయా లేవా? బోత్ ఆర్ ఏ డేటా టైప్స్? ఇంటీజర్స్, 2 ఇంటీజర్ డేటా టైప్స్. సో 2 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి అంటే ఫస్ట్ ప్రోటోటైప్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ సేమ్ ఉన్నాయా లేదా, దెన్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ సేమ్ ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ సమ్ ఫంక్షన్ వాట్ ఇట్ రిటర్న్స్? ఇంటీజర్ వాల్యూ. Okay, whether it is assigned to the integer variable? Yes, C is an integer variable. So some function calling statement is assigned to the integer variable. So now it will jump the control to here. ఈ printf function define చేయకుండా ఎప్పుడైతే ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుందో ప్రోగ్రామింగ్ కంట్రోల్ ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఎప్పుడైతే ఇక్కడ z అనే వేరియబుల్ తీసుకున్నాం, x, y, x plus y, జెడ్, రిటర్న్ జెడ్, ఎప్పుడైతే రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ వస్తుందో ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూషన్గా. ఎప్పుడైతే రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడికి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో ఈ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ జెడ్ వాల్యూ ఎందులో స్టోర్ అవుతుంది? సి. నౌ printf someday. Okay, so this is a function. This is a way of working of the function. Okay, one more point here I can write this function definition here also. ఈ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఇక్కడ కూడా రాయొచ్చు. ఎట్ దట్ టైం నో నీడ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ అలా డిఫైన్. ఇక్కడ ఏంది ఫంక్షన్ కాలింగ్ ఇక్కడ ఉంది అంటే ఫంక్షన్ కాలింగ్ కంటే ముందే డెఫినేషన్ రాస్తున్నాము. మెయిన్ ఫంక్షన్ కంటే ముందే డెఫినేషన్ ఇచ్చామనుకోండి ప్రోటోటైప్ అనేది అవసరం లేదు. అందుకనే డెన్నిస్ రిచ్, ఎవరు డెన్నిస్ రిచ్? సి లాంగ్వేజ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసిన ఆయన. అతను ఇంట్రడ్యూస్ చేసినటువంటి
సి లాంగ్వేజ్లో ప్రోటోటైప్ అనే కాన్సెప్ట్ లేదు. అందుకనే సి లాంగ్వేజ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఏ సి లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రాంలో మనం ఏం చెప్పుకున్నాము, మెయిన్ ఫంక్షన్ కంటే ముందే ఫంక్షన్ డెఫినేషన్స్ అని ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ మనము మెయిన్ ఫంక్షన్స్ తర్వాత ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ రాస్తున్నాము. మెయిన్ ఫంక్షన్ తర్వాత ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ రాస్తే ప్రోటోటైప్ మ్యాండేటరీ. మెయిన్ ఫంక్షన్ కంటే ముందే ఈ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్స్ ప్రిపేర్ చేస్తే ప్రోటోటైప్ అనేది ఆప్షనల్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఏ సమ్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్ ప్రోగ్రామ్ యూజింగ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇయర్ సేమ్ ప్రోగ్రామ్ జీసీడీ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్ ప్రోగ్రామ్ చూసుకోండి. 3 నెంబర్స్ యూజింగ్ ఫంక్షన్స్ కాన్సెప్ట్ చాలా యూజ్ అవుతుంది ప్రోగ్రాము. సో జనరల్గా మనము 2 నెంబర్స్ జీసీడీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే వైల్ లూప్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసి 2 నెంబర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాము. సో ఆ ప్రోగ్రామింగ్ పార్ట్ మొత్తం కూడా సపరేటు జీసీడీ అనే ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేసాం. చూడండి సేమ్ కదా, రిమైండర్ ఫస్ట్ డూ ఏని బీతో రిమైండర్ డివిజన్ చేసినాం. వచ్చిన రిమైండర్ 0 అయితే డినామినేటర్ ఈజ్ ద జీసీడీ అని చెప్పుకున్నాం. సో ఆర్ని ఏతో ఏని బీతో డివైడ్ చేసినాం, రిమైండర్ని ఆర్ వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసినాం. ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే డినామినేటర్ ఏంది బి, రిటర్న్ బి, అంటే బి ఈజ్ ద జీసీడీ. కాకపోతే ఏం చేయాలి, అగైన్ ఎల్స్ ఫాల్స్ అయింది అనుకోండి, వచ్చిన రిమైండర్ ఏదైతే ఉందో ఆ రిమైండర్తోని బీతో బీని డివైడ్ చేస్తాం. అంటే ఏ ప్లేస్లోకి బి వస్తుంది, బి ప్లేస్లోకి ఆర్ వస్తుంది. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి, బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్. అగైన్ వి లూప్. సో this loop will find out GCD of 2 numbers. I written the programming part for GCD of 2 numbers, but here I'm finding the GCD of 3 numbers. How many times I invoked the GCD function? 2 times. అంటే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 నెంబర్స్ జీసీడీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకోండి, ఏం చేస్తున్నాం, ఫస్ట్ ఏ కామా బీలో జీసీడీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం, ఒక రిజల్ట్ G1 అనేది తీసుకుంటున్నాం. అగైన్ మళ్ళీ G1 కామా సిలో జీసీడీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. అంటే we define the function definition once, but we are invoking 2 times. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు జీసీడీ ఆఫ్ 4 నెంబర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలని అనుకోండి, ఏం చేస్తాం, ఫస్ట్ మనము ఏ కామా బీలో జీసీడీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, సి కామా డీలో జీసీడీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఇదొక రిజల్ట్ వస్తుంది, ఇదొక రిజల్ట్ వస్తుంది. సో ఈ రెండింటి యొక్క జీసీడీ మళ్ళీ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో మ్యాథమెటికల్ కూడా దట్ ఈస్ కరెక్ట్. సో దట్ ఈస్ ఏ యూజ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్స్ ఎందుకంటే ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఒకసారి డిఫైన్ చేస్తున్నాం, మెనీ టైమ్స్ కాల్ చేస్తున్నాం. దిట్ ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్స్ కాన్సెప్ట్. సో రిమైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా అన్నీ కూడా ఫంక్షన్స్లో కన్వర్షన్ చేయడం జరిగింది. సేమ్ ఫైండ్ ద ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఏ ప్రోగ్రాము. అగైన్ ఫ్యాక్టోరియల్ రాయడానికి కావాల్సిన ప్రోగ్రామింగ్ మొత్తం సపరేట్ ఫంక్షన్లో డిఫైన్ చేస్తాం, సింపుల్ ఇక్కడ నుంచి కాల్ చేస్తాం. దట్స్ ఇట్. ఓకే, నెక్స్ట్ విల్ గో ఫర్ ద పాసింగ్ అరేస్. ఇక్కడ ఏం చేసాము, నార్మల్ ఫంక్షన్స్ని పాస్ చేస్తున్నాం. సార్ అరే వేరియబుల్స్ అయితే ఎలా అనేది నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కషన్ చేద్దాం. ఓకే స్టూడెంట్స్.